دوستو ہمارے یہاں بقرہ عید کے بعد مشاعرے کا پروگرام رکھا جاتا ہے. دور دور سے شاعر آتے ہیں اور جو بہت اچھے اچھے شعر تھے اور اچھے شاعری جو کی اسے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس لیے آپ بھی اس شاعری کا مزہ لیجئے. بنے رہیے انت تک. ٹو بی کنٹینیو. آپ کے سامنے جو ناظم مشاعرہ موجود ہیں ایک بہت بہترین ناظم ہی نہیں ایک بہت بہترین شاعر بھی ہے کہ ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا، اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا، جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا۔ لقمان نظامی صاحب خوبصورت مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں، محترم الیاس پرنس صاحب اور ہارون قریشی صاحب کنوینر مشاعرہ کی حیثیت سے یہاں موجود ہے۔ جیسا سننا چاہیے ابھی تک ویسا ماحول ہمیں دریافت نہیں ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس مقام پر ہم آج کے ناظم مشاعرہ کو سماعت کرتے ہیں۔ ان کی نظم غزل اور قطعات فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے بہت مشہور ہیں، تو میں ان چار مصروں صاحب کی بارگاہ محبت کے حوالے کر رہا ہوں کہ بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں۔ بڑے بھائی جاوید لوہاڑ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی خدمت کی ہم لوگوں کو کہ بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، کچھ خواب میرے عین جوانی میں مرے ہیں، قبروں میں نہیں ہم کو رسالوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ تو آئیے محبتوں کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں بھائی عمران راشد صاحب کی گزارش کہ آپ یہاں تشریف لائیں، آپ پرزور تالیوں سے سواگت کیجئے اور اچھی شاعری سماعت کیجئے۔ بہت شکریہ صدر موصوف سے اجازت۔ ابتدا میں بڑے بیدار تھے آپ، بڑی زندہ دلی سے سن رہے تھے، اس کے بعد آپ نے کچھ خاموشی اختیار کر لی، گویا آپ شورا کرام کا امتحان لے رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنے آپ کو آزما لوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں تک اور کتنی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ چار مصرے آپ کے اپنے شہر کے حوالے سے، اور میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عبدالحمید بشر صاحب کا، کتنے خوبصورت سامعین سے ملنے کا موقع عطا کیا۔ آپ کے شہر کے حوالے سے چار مصرے کے مسرتوں کا نیا ایک جہان ملتا ہے، مسرتوں کا نیا ایک جہان ملتا ہے، پرانے گھر میں بہت اطمینان ملتا ہے۔ واہ بہت خوب بھائی عمران، واہ اور تھوڑی بیداری دیکھنا چاہتا ہوں کہ زندہ باد۔ مسرتوں کا نیا ایک جہان ملتا ہے، پرانے گھر میں بہت اطمینان ملتا ہے۔ تمہارے شہر میں گوگاوا والوں، تمہارے شہر میں اب بھی خلوص زندہ ہے، زمین سے جھک کے یہاں آسمان ملتا ہے۔ بہت خوب بھائی، تمہارے شہر میں اب بھی خلوص زندہ ہے، بہت خوب عمران، واہ واہ واہ۔ زمین سے جھک کے یہاں آسمان ملتا ہے۔ اور چار مصرے پیش کر رہا ہوں کہ ایک التجا ہے یار بڑی عاجزی کے ساتھ، ایک التجا ہے یار بڑی ایک عاجزی التجا ہے یار بڑی عاجزی کے ساتھ، کھیلے نہیں یوں آپ میری سادگی کے ساتھ۔ واہ ایک التجا ہے یار بڑی عاجزی کے ساتھ، واہ واہ، کھیلے نہیں یوں آپ میری سادگی کے ساتھ، ہاتھوں میں پھول لب پہ ہنسی آستی میں سانپ، اچھی نبھا رہے ہم یا دوستی کے ساتھ۔ واہ 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 واہ، واہ ہاتھوں میں پھول لب پہ ہنسی آستی میں سانپ، واہ، اچھی نبھا رہے ہم یا دوستی کے ساتھ۔ تھوڑا سا بیدار کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں اور آپ بیدار ہو رہے ہیں، تھوڑی سی اور محبتیں چاہتا ہوں، اچھی نبھا رہے ہم یا دوستی کے ساتھ۔ ایک بہت خوبصورت غزل، اور اس غزل پر اب میں آپ لوگوں کی بیداری دیکھنا چاہوں گا کہ ہم کو کیا معلوم تھا وہ بے وفا ہو جائے گا، ہم کو کیا معلوم کیا تھا معلوم وہ بے وفا تھا ہو جائے گا، وہ بے وفا ہو جائے گا، ہم تو سمجھے تھے ہمارا حق ادا ہو جائے گا، واہ ہم تو سمجھے تھے ہمارا حق ادا ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، میں ہوں جگنو وہ ہے سورج، اس کو خود پر ناز ہے، رات ہونے دیجئے خود فیصلہ ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔
اس طرف والے کو شاید اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پرانے نسخے پر عمل کرنا ہے، داد دے دینا ہے، اور ان سے زیادہ داد آپ کو دینی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو میں پھر پیش کروں۔ میں ہوں جگنو، وہ ہے سورج، اس کو خود پر ناز ہے، رات ہونے دیجئے خود فیصلہ ہو جائے گا، ہے ہماری خاموشی سے دشمنوں میں دہشتیں، خاموش بیٹھنے والوں ہیں ہماری خاموشی سے، ہے ہماری خاموشی سے دشمنوں میں دہشتیں، ہم اگر کچھ کہے اٹھے تو کیا سے کیا ہو جائے گا، خاموشی سے دشمنوں میں دہشتیں، ہم اگر کچھ کہے اٹھے تو کیا سے کیا ہو جائے گا، ہم نے اپنی کشتیاں رب کے بھروسے چھوڑ دی، خود بخود طوفان میں اب راستہ ہو جائے گا، بہت شکریہ، ہم نے اپنی کشتیاں رب کے بھروسے چھوڑ دی، خود بخود طوفان میں اب راستہ ہو جائے گا، تو ہمیں قطرہ سمجھتا ہے، سمجھ پر یاد رکھ، تو ہمیں قطرہ سمجھتا ہے، سمجھ پر یاد رکھ، ہم اگر ایک ہو گئے طوفان کھڑا ہو جائے گا، سمجھتا ہے، تو ہمیں قطرہ سمجھتا ہے، ذرا تالیاں بجا کر بتائیں کہ پھر سے اصل میں میری عادت نہیں ہے کہنے کی کہ تالیاں بجائیں، یہاں دوسرے شعراء کے لیے میں کہتا ہوں، لیکن اس جگہ پر میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ تو ہمیں قطرہ سمجھتا ہے، سمجھ پر یاد رکھ، ہم اگر ایک ہو گئے طوفان کھڑا ہو جائے گا، شام نے انگڑائی لی اب آپ بھی گھر جائیے، شام نے انگڑائی لی اب آپ بھی گھر جائیے، گھر یوں ہی بیٹھے رہے تو حادثہ ہو جائے گا، شام نے انگڑائی لی اب آپ بھی گھر جائیے، گھر یوں، لیکن آپ کو جانا نہیں ہے، بیٹھے رہنا ہے، گھر یوں ہی بیٹھے رہے تو حادثہ ہو جائے گا، اور اب اس شعر پر آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں گھگاوا والے کس طرح کی شاعری سنتے ہیں، گھر یوں ہی بیٹھے رہے تو حادثہ ہو جائے گا، آئینوں سے دشمنی جس نے نبھائی عمر بھر، سندر بھائی، آئینوں سے دشمنی جس نے نبھائی عمر بھر، آپ کے کہنے سے کیا وہ آئینہ ہو جائے گا، بہت شکریہ، آپ کے کہنے سے کیا وہ آئینہ ہو جائے گا، آپ کے کہنے سے کیا وہ آئینہ ہو جائے گا، جتنے بھی آئے سارے مروت میں آ گئے، جتنے بھی آئے سارے مروت میں آ گئے، یہ مت سمجھ کے تیری محبت میں آ گئے، اور سورج سے میں نے جنگ کا اعلان کر دیا، سورج سے میں نے جنگ کا اعلان کر دیا، جگنو تمام میری حمایت میں آ گئے، سورج سے میں نے جنگ کا اعلان کر دیا، جگنو تمام میری حمایت میں آ گئے، جتنے تھے عقل مند ٹھکانوں کو لگ گئے، جتنے تھے عقل مند ٹھکانوں کو لگ گئے، اور بے وقوف تھے جو حکومت میں آ گئے، اور بے وقوف تھے جو حکومت میں آ گئے، قطروں نے اتحاد کا پرچم اٹھا لیا، قطروں نے اتحاد کا پرچم اٹھا لیا، تالاب جھیل دریا مصیبت میں آ گئے، سر درد دور کرنے دبایا تھا ماں نے سر درد دور کرنے دبایا تھا ماں نے سر، محسوس ہو رہا تھا کہ جنت میں آ گئے، بہت شکریہ، سر درد دور کرنے دبایا تھا ماں نے سر، محسوس ہو رہا تھا کہ جنت میں آ گئے، چونکہ اور شعراء کرام کو بھی سننا ہے، ہاں
एक नज्म मैं सुनाना चाहता हूँ, दो नज्म, और आखिर में माँ के हवाले से एक बहुत मुख्तसर सी नज्म रहेगी। तो ये दो नज्म मैं सुनाना चाहता हूँ और फिर अगले शायर को एक तरह से जो है मेरे बाद जो है बहुत अच्छे शोरा हैं, जमील साहिर साहब है, सुंदर मालेगावी है, और सोहेल आज़ाद हैं, अकरम कुरैशी साहब है, और जनाब अल्ताफ जिया साहब है। तो मैं ये तमहीद का काम कर रहा हूँ। असल इन लोगों को आपको सुनना है, तो मैं तमहीद का काम कर रहा हूँ, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बेदार हुए। नज़्म का उन्वान है सुलगता मंजर। मुझको पता है कि आप इसे बहुत ज्यादा बेदारी से सुनेंगे, किसी तरह की कोई तमहीद नहीं। मैं एक एक मिसरा पढ़ूंगा और आप वहां तक पहुंचेंगे जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान का मंजरनामा इस तरह से भी इत्तेहाद का और यकजहती का पैगाम दिया जा सकता है। देखें, है ना, तो आप दोस्त हैं, दोस्ती में ये सब नहीं होना चाहिए। इन दोनों के लिए तालियां बजा दें आप पहले, इजाजत है। देखिए, नज्म का उन्वान है सुलगता मंजर के जलते बुझते हुए हालात का चेहरा देखा, कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। जलते बुझते हुए हालात का चेहरा देखा, कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। इज्जते नफ्स को हर गाम सिसकता देखा, और गुर्बत को भी तन्हाई में रोता देखा। एक तरफ कार में कुत्तों की नुमाइश देखी, एक तरफ भूख से मरता हुआ बच्चा देखा। कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा, कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा, कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। एक तरफ इस्मते बाजार में बेची भी गई, एक तरफ इस्मते बाजार में लूटी भी गई, एक तरफ इस्मते बाजार में बेची भी गई, एक तरफ इस्मते बाजार में लूटी भी गई। नन्ही कलियों को फकत अपनी हवस की खातिर उजले महलों में शबो रोज मसलता देखा। कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। जलते इंसान कभी खून की होली देखी, और चलती हुई मासूम पे गोली देखी। जलते इंसान कभी खून की होली देखी, और चलती हुई मासूम पे गोली देखी। बस सियासत की दुकानों को चलाने के लिए मैंने सड़कों पर रवा खून का दरिया देखा। कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा, कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा, कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। जो गुनाहगार थे उन लोगों को छोड़ा भी गया, और मजलूमों को फिर जेल में झोंका भी गया। जो गुनाहगार थे उन लोगों को छोड़ा भी गया, और मजलूमों को फिर जेल में झोंका भी गया। जुल्म की आग में घर बार जलाए भी गए, जुल्म की आग में घर बार जलाए भी गए। मैंने जुल्म की आग में घर बार जलाए भी गए। मैंने इंसाफ को पैरों में कुचलता देखा। कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा, कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। बोलियां लग गई, बोलियां लग गई, बोलियां लग गई, बोलियां लग गई। मुंसिफ की अदालत भी बिकी, झूठे वकला की वकालत की शहादत भी बिकी। रावने वक्त को फिर राम बताया भी गया, मैंने वर्दी को भी कुछ सिक्कों में बिकता देखा। कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा, कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। सड़कें बारूद बिछाई गई, साजिश भी हुई, देखते देखते फिर खून की बारिश भी हुई। सड़कें बारूद बिछाई गई, साजिश भी हुई, देखते देखते फिर खून की बारिश भी हुई। मंदिरों और मसाजिद को गिराया भी गया, हिंदू मुस्लिम को फिर आपस में लड़ाया भी गया। बेज़मीरों ने यहाँ कौम का सौदा भी किया, और तवाइफ की तरह कौम को रुसवा भी किया। ख्वाब गफलत में मगर कौम को सोता देखा। कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा, कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। नज़्मों का आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। देखिए, आपकी बेदारी चाहता हूँ कि सड़कें बारूद बिछाई गई, साजिश भी हुई, देखते देखते फिर खून की बारिश भी हुई। मंदिरों और मसाजिद को गिराया भी गया, हिंदू मुस्लिम को फिर आपस में लड़ाया भी गया।
बेज़मीरों ने यहाँ कौम का सौदा भी किया और तवाइफ की तरह कौम को रुसवा भी किया। ख्वाब गफलत में मगर कौम को सोता देखा, ख्वाब गफलत में मगर कौम को सोता देखा। ऐ मेरी कौम के, ऐ मेरी कौम के, ऐ मेरी कौम के शाही नौकाबो जागो, दीन हक और मोहम्मद के गुलामो जागो, टीपू सुल्तान के गांधी के दीवानो जागो, ख्वाब गफलत से गयूर जवानो जागो। आओ गफलत के अंधेरों से निकल कर आओ और मजहब के भी खानों से निकल कर आओ। जाओ तारीख के औराक पलट कर देखो और तासुब के अंधेरों से भी हट कर देखो। तुमने इस देश की हर आन हिफाजत की है, जान देकर भी वतन से ही मोहब्बत की है, अपनी मिट्टी से ना हरगिज भी बगावत की है। तुमने सदियों से यहाँ दिल पे हुकूमत की है, अदल इंसाफ के पुरनूर मीनारे तुम हो, जुल्मते शब में चमकते हुए तारे तुम हो। प्यार उल्फत का मोहब्बत का खजीना लाओ, अपने असलाफ की शमशीरे परे ना लाओ। रावण वक्त को हस्ती से मिटा कर रख दो, जालिम वक्त को सूली पे चढ़ा कर रख दो। अदल इंसाफ के परचम को बुलंदी दे दो, काले अंग्रेजों से इस देश को मुक्ति दे दो। भाई आखिरी बंद फिर से पढ़े, हमारे दोस्तों की तरफ से इस्तकबाल होता हुआ। पढ़ रहे हैं, आप बैठिए तो वो पढ़ेंगे। एक बार ताली बजाकर इस्तकबाल करें। ये कामयाबी के पायदान पर मुशारा कदम रख चुका है। तमाम शोरा को, तमाम सामीन को मुबारकबाद। इमरान राशिद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अगर रिपीट ना कराए तो ज्यादा असल में बताऊं कि अब तक मैंने जितना पढ़ा उसको पढ़ने में जितनी एनर्जी नहीं लगती उससे कई दर्जा ज्यादा या आखिर बंद पढ़ने में एनर्जी लगती है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। आपकी मोहब्बतें सर आंखों पर पढ़ता हूँ मैं। बहुत अच्छा। मेरी कौम के शाहीनों काबो जागो, ऐ मेरी कौम के शाहीनों काबो जागो, दीन हक और मोहम्मद के गुलामों जागो, टीपू सुल्तान के गांधी के दीवानों जागो, ख्वाब गफलत से गयूर जवानों जागो। आओ गफलत के अंधेरों से निकल कर आओ और मजहब के भी खानों से निकल कर आओ। जाओ तारीख के औराक पलट कर देखो और तासुब के अंधेरों से भी हट कर देखो। तुमने इस देश की हर आन हिफाजत की है, जान देकर भी वतन से ही मोहब्बत की है, अपनी मिट्टी से ना हरगिज भी बगावत की है, तो अपनी मिट्टी से ना हरगिज भी बगावत की है। अदल इंसाफ के पुरनूर मीनारे तुम हो, जुल्मते शब में चमकते हुए तारे तुम हो। प्यार उल्फत का मोहब्बत का खजीना लाओ, अपने असलाफ की शमशीरे पहना लाओ। रावण वक्त को हस्ती से मिटा कर रख दो, जालिम वक्त को सूली पे चढ़ा कर रख दो। अदल इंसाफ के परचम को बुलंदी दे दो, काले अंग्रेजों से इस देश को मुक्ति दे दो। बस एक मिनट की एक नज्म है माँ के हवाले से और फिर अगला शायर आपके हुजूर होगा। इसी नज्म को मैं बतौर तमहीद पढ़ता हूँ और फिर अगला शायर उसका नाम लूंगा मैं और वो आपके दरमियान होगा। बहुत मुख्तसर सी एक नज्म है, नज्म का उन्वान है तुम्हारे बाद। एक एक मिसरे को बिल्कुल खामोशी से, पिन ड्रॉप साइलेंट की तरह आप जो इसको सुनिए, सिर्फ महसूस करें। देखिए नज्म का उन्वान है तुम्हारे बाद कि बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद। बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद, मगर अब तक मुझे कोई नहीं समझा तुम्हारे बाद। ये जो रोशन सवेरा था अंधेरा हो गया कैसे, जो कल तक मेरा अपना था पराया हो गया कैसे। ये जो रोशन सवेरा था अंधेरा हो गया कैसे, जो कल तक मेरा अपना था पराया हो गया कैसे। गमों का दर्द का बादल घनेरा हो गया कैसे, बताऊं किसको मैं हूँ किस कदर तन्हा तुम्हारे बाद। बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद किसको अपने दिल का हाल बतलाऊं।
तुम्हारे बाद अपने पन को अब मैं किस पे जतलाऊं, सफाई किसको दूं खुद की, किसे मैं खूब समझाऊं, यही तो सोचकर फिर मैं नहीं सोया तुम्हारे बाद। बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद, मगर अब तक मुझे कोई नहीं समझा तुम्हारे बाद, मगर अब तक मुझे कोई नहीं समझा तुम्हारे बाद। अभी कल ही किसी पत्थर से ठोकर लग गई मुझको, अभी कल ही किसी की बात जख्मी कर गई मुझको, अभी कल ही जरा सा बारिशों में भीग जाने से बहुत शिद्दत की खांसी और सर्दी हो गई मुझको, अभी कल ही किसी पत्थर से ठोकर लग गई मुझको, अभी कल ही किसी की बात जख्मी कर गई मुझको, अभी कल ही जरा सा बारिशों में भीग जाने से बहुत शिद्दत की खांसी और सर्दी हो गई मुझको। बहुत कोशिश तो की लेकिन नहीं समझा तुम्हारे बाद, बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद। तुम्हारे बाद मांगेगा मेरी खातिर दुआएं कौन, गमो दुख दर्द में लेगा मेरी सारी बलाएं कौन, मेरी खातिर कई रातों तलक अब कौन जागेगा, बुखार और दर्द सर होने पे पट्टी कौन बांधेगा, मुझे अब कौन देगा पड़ के पानी ठीक हो जाऊं, मेरा सर कौन दाबेगा कि मैं बेफिक्र सो जाऊं, मेरी आंखों से बहते आंसुओं को कौन पूछेगा, ए मेरी माँ तुम्हारे बाद मुझको कौन पूछेगा, ए मेरी माँ तुम्हारे बाद मुझको कौन पूछेगा। बहुत शुक्रिया आदमी, बहुत शुक्रिया। आज दिन आइए मैं बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। बड़ा बेहतरीन तरन्नुम है और मैं समझता हूँ कि ये जो आपने इस मुशायरे को जिंदा किया, इस माहौल को जो ताजगी बख्शी, इस माहौल को इस मुशायरे की जो रौनक में आपने इजाफा किया, वो शायर इस माहौल को मजीद आगे बढ़ाएगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं जनाब जमील साहिर से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें कि इस रात के ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज के निकलने में कुछ देर नहीं लगती, मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। जोर तालियों में इस्तेमाल